खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल USA TV ते मैं सुरभि। खबरां दे इस बुलेटिन च बहुत-बहुत स्वागत। पेश आन देश विदेश नाल जुड़ियां होईयां कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। अमेरिका होर प्रवासियां लई सुरक्षित देश नहीं रहा, नवां सर्वेखण। कैलिफोर्निया डिपोर्ट होए प्रोफैसर हुण विदेश तो भी पढ़ा सकणगे, नवां बिल पेश। आइस ਵੱਲੋਂ अफसरां दी ट्रेनिंग दा समां फिर ਵਧਾਉਣ ਦਾ फैसला। विवेक रामास्वामी लड़नगे ओहियो सूबे दे गवर्नर दी चोण। अमेरिका च सिरफिरे ने खत्म कीतियां 3 जनरेशनस। US विच बजुर्ग सिख ड्राइवर दे नाल मारपीट, दित्तियां धमकियां। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। इस दे नाल ही देश ते विदेश नाल जुड़ियां होईयां तमाम खबरां। डोनाल्ड ट्रंप दियां सख्त इमीग्रेशन नीतियां दे कारण ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ AP NORC ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ 25% ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ट्रंप प्रशासन ने अमरीकी इतिहास की सब तो वड्डी डेपुटेशन मुहिम शुरू की है। इस विच हज़ारां एजेंटां अते फौज की मदद नाल उन्हां लोकां नूं फड़िया जा रहा है जो बिना दस्तावेज़ां दे देश विच रह रहे हैं। इस सख्ती दौरान हिंसा दीयां खबरां भी आईयां हन। जनवरी दे विच मिनियापोलिस विच विरोध प्रदर्शन कर रहे 2 निहत्थे अमरीकी नागरिकां दी एजेंटां दी गोलीबारी विच मौत हो गई सी। ट्रंप ने एक अजिहा हुक्म लागू करने की कोशिश की है जिस अनुसार सिर्फ उन्हां बच्चियां नूं अमरीकी नागरिकता मिलेगी जिन्हां दा घट्टो घट एक माँ बाप दे विचों मतलब एक जाना पहला ही अमरीकी नागरिक होवे। सो 65% लोग चाहुंदे हन कि अमेरिका दे विच जन्मे हर बच्चे नूं नागरिकता मिले, पर सिर्फ 49% लोग इस गल दे नाल सहमत हैं कि गैर कानूनी तरीके नाल रह रहे मापिया दे बच्चियां नूं भी नागरिकता मिलनी चाहिए है। सो यह सर्वेखण दसदा है कि ट्रंप दे दोबारा राष्ट्रपति बनन तो बाद पिछले 14 महीनों विच देश का माहौल काफ़ी बदल गया है अते लोकां विच अपने भविख नूं लैके काफ़ी चिंता है। अमेरिका दे सूबे कैलिफोर्निया विच एक अजिहा नवा कानून लियाउण दी तैयारी की जा रही है जो उन्हां प्रोफैसरां दी मदद करेगा जिन्हां नूं देश विचों कढ दिता जांदा है। लॉस एंजलस तो डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक माइक गिब्सन ने यह बिल पेश किया है। इस बिल के मुताबिक जेकर कोई कम्यूनिटी कॉलेज का प्रोफैसर गैर कानूनी इमीग्रेशन कारण डिपोर्ट हो जाता है या हिरासत विच लिया जाता है तो उसनूं रिमोट टीचिंग राही अपनी नौकरी जारी रखने की इजाजत होवेगी। इसका मतलब है कि वह प्रोफैसर अपनी देश वापस जाने तो बाद भी इंटरनेट राही अमरीकी विद्यार्थियों को पढ़ाना जारी रख सकेगा। फैकल्टी एसोसीएशन ऑफ कैलिफोर्निया कम्यूनिटी कॉलेजेस ने इस बिल का समर्थन किया। उन्होंने यह कहना है कि जदों किसी प्रोफैसर को अचानक इमीग्रेशन कार्रवाई कारण देश छड्डना पैंदा है तो विद्यार्थियों की पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। यह बिल यकीनी बनाएगा कि कोर्स विच कोई रुकावट ना आवे ਅਤੇ विद्यार्थी अपनी पढ़ाई समय सिर पूरी कर सकन। यह नियम उन्हां अध्यापकों ते लागू होवेगा जो 1 जनवरी 2027 तो बाद देश छड्डण लई मजबूर होणगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका विच लगभग 8,05,000 तो वध प्रवासी अध्यापक हैं जिन्हां विचों वड्डी गिनती कॉलेज प्रोफैसरां दी है। इस कानून का मकसद इमीग्रेशन सख्ती के बावजूद कॉलेजां दे विच पढ़ाई के म्यार अते निरंतरता नूं बनाई रखना है। अमेरिका की इमीग्रेशन अते कस्टम इनफोर्समेंट आइस ने अपने नवे अफसरां लई चल रहे छोटे ट्रेनिंग कोर्स नूं खत्म करन दा फैसला किया है। हुण अफसरां नूं फिर तो लंबी ट्रेनिंग दित्ती जावेगी। पहला ट्रेनिंग का समा घटा के 42 दिन कर दिता गया सी तां जो अफसरां नूं जल्दी फील्ड विच भेजिया जा सके। हुण इस नूं वधा के फिर तो 72 दिन किया जा रहा है।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਈਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 22,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਈ ਲੀਡਰਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸ ਦੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਓਹੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਮੀ ਐਕਟਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਮੀ ਐਕਟਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਮੀ ਐਕਟਨ ਓਹੀਓ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਈਸਾਈ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਭਾਵੇਂ 2006 ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਓਹੀਓ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਪਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ 2016 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਓਹੀਓ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛੇ। ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਓਹੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਹੇਸ਼ੀ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਨੀ, ਉਸ ਦੀ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਦੋਹਤਾ-ਦੋਤੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਜਦਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਚਨਚੇਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਪਤੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਫਲ ਬੈਗ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਰਦਾਤ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਧਰ 2 ਬੱਚਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਾਰਦਾਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਡਿਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੁੱਡਸਟੌਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆંકੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 10,53,000 ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਅਤੇ 9,26,000 ਮੌਜੂਦਾ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਗੈਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਲੱਖ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1,53,000 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 4,000 ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਡੈਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1,53,000 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 78% ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 22% ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2023 ਤੇ 24 ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ 42% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 50% ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਕਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1,55,000 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ 2,53,000 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਾੜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਹਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਈਆਂ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਲ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਦ, ਖਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਸਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਂਘਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਾੜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਜਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਜਲਮਾਰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਲਮਾਰਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਹਦਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ VOTING ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਮਤੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ UN ਲਈ ਅਸਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਬਣਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਸਵਰਨਿਮ ਵਾਗਲੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੇਪਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਆਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਭੀੜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਟਮ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ QR ਕੋਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ QR ਕੋਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ 20% ਇਸ ਜਲ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਰਸੀਅਨ ਗਲਫ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਤੇ ਤੋਂ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਈਰਾਨ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਖਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਈਰਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੁਮਾਤਰਾ ਟਾਪੂ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਈਂਧਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਸੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਜਣੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਲਕ ਨੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਕਈ ਯਾਤਰੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਣੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਰੋਕ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ GTA ਵਿੱਚ ਲੰਗੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸੈਂਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਭਾਅ $1.95 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਜੋ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਰਲਾ ਪੱਧਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 5 ਸੈਂਟ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਸੈਂਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਧਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਲਾਂਘੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਲੋਕ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 7% ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ, ਜਦਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਘਟ ਕੇ $10,52,000 ਤੇ ਆ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 406 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8% ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਜੇਸਨ ਮਰਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17,000 ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9.3% ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 25,110 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6.4% ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲ ਬ੍ਰੋਕਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਜੈਸਿਕਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੌਰਾਨ 2312 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9.2% ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 3634 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ 5.7% ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਿਟੈਚਡ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 9.2% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਕੰਡੋਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ 9.1% ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ 0.6% ਅਤੇ 0.4% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੇਲ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੇਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਫੋਕਲੋਜ਼ਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫੋਕਲੋਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ $10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਕਾਨ $11 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ $1 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਫੋਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਕਾਨ $9 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੇਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਸਿਰ $1 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਫੋਕਲੋਜ਼ਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਬੈਂਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।